ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ। ਰਹਿਤ ਚਾਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਿਤ। ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ। ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ। ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ। ਜਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ
नानक बिन हार जी को काम ना आयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर खालसा पंथ दे सचखंड श्री हरमंदर साहब जी तो बख्शिश होया अज का फरमान आप जी ने सरवण किया। हजूर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज साडे भले वास्ते साडे उत्ते बड़ा वड्डा परोपकार कर रहे हैं, साडा भरम दूर कर रहे महाराज। असीं बहुत वड्डे भुलेखे विच जू रहे हैं, हकीकत तो अणजाण हाँ, सच्चाई तो अणजाण हाँ, ते कई बारी असीं जान बुझ के अणजाण बनना चाहुंदे हां। सानूं सुपना इन्ना मिठा लग रहा हुंदा है कि असीं जाणदे होए भी ये सुपना है, असीं अखां नहीं खोलणियां चाहुंदे, असीं सच्चाई वेखना नहीं चाहुंदे। साध संगत पता है सानूं, तो महाराज जी साडा भला कर रहे ने, शब्द सानूं जगा रहा है, बाणी सानूं जगा रही है ताकि असीं भुलेखे विच ना जीवीए। वेखो दो तरीके ने जागण दे साडे। एक तो तरीका है जिउंदे जी शब्द नूं सुन के, गुरु की आवाज़ नूं सुन के, गुरु के बोल नूं सुन के, जिवें माँ ने आवाज़ दिती, आवाज़ नूं सुनिया ते बालक जाग पिया। ते जे फिर भी नहीं जागदा, एक आवाज़, दो आवाज़, तीन आवाज़, मन मूर्ख अजो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, वो समझ ही नहीं रहा जी। उन्होंने रोज़ मत दे रहे हैं, रोज़ समझा रहे हैं, वो नहीं समझण दा यतन ही नहीं कर रहा समझण दा। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ रोकया जा रहा उसे पासे मस्त हो रहा। मन रे कौन कमत तैं लीनी, परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। बार बार आवाज़ां सुन के, हाक सुन के नहीं जागना ही नहीं चाहुंदा। एक तो हुंदा भी जगाया नहीं किसी ने, ये तो असीं उलामा दे नहीं सकते जी, सिख नहीं उलामा दे सकते घट्टो घट्ट। जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकण वाला है ना जिंदगी दे विच, एक बारी भी जिन्हें मत्था टेकिया वो उलामा नहीं दे सकता जी मैनूं जगाया नहीं सी किसी ने। कुछ तो कन्नां च पै ही रहा ना। एक तो वो भागां वाले जिहड़े आवाज़ सुन के जाग पे, एक वो ने जिन्हां ने नशा किया होया। साध संगत पीओ मदरो, मदरा पान किया होया। पीओ मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता। हुण मदरा पान किया होया, कंत आवाज़ा मार रहा है, आवाज़ सुन के जाग पैना चाहिए सी। इस सुहागण नूं, भागां वाली जिंद नूं नहीं जागी जी। ते बाबा कबीर साहब जी कहते भी दूजी किस्म के जिहड़े घेसले लोग हुंदे आ, ढीठ लोग हुंदे आ, जिहड़े इशारे नूं नहीं समझदे, आवाज़ नूं प्यार नाल बुलाए होए नूं मेरा लाड, मेरा पुत्त उठ, मां कहंदी प्यार नाल, ते फिर उहदे तो अगे की हुंदा जी? फिर डंडा, फिर सख्ती। तो बाबा कबीर साहब जी कहते फिर जा उदों जागदा जदों वेला विहा जांदा, जदों जमां दा डंडा वज्जिया मूँह दे उत्ते आके। गुरुदेव जी जगा रहे ने, शब्द जगा रहा सानू, असीं भुलेखे चों बाहर निकल आईए। असीं अखां मीट के सुपने विच चित जोड़िया होया। महाराज जी कहते सच्चाई नूं जाण, हकीकत ये नहीं है जो तू समझी बैठा। जागना ही नहीं चाहुंदा जी। रस आउंदा इहदे चों भी, इस शोहरत विचों रस आउंदा, इस दिखावे विचों रस आउंदा। अडंबर रचिया होया बंदे ने अपना, एक दुनिया वसा के बैठा होया अपनी अपनी। उस वलगण विचों बंदा बाहर नहीं निकलना चाहुंदा। साध संगत जी, उहदे विच रहण दा भी एक चस्का है। मक्खी है ना जी, मक्खी मिठा मरना,
ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਕਤੀ ਰਸ, ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਬਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਬਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਰਸ, ਸਦੀਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾ ਜਾਗ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗ ਭਾਈ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵਸ ਕਾਮਾ। ਜਾਗ ਰੇ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਗਵਾਚਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵਸ ਕਾਮਾ। ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ ਪਾਸਾਰੇ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਵਕਤੀ ਫਰਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਬਿਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ, ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ। ਆਰਜਾ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ। ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ, ਦੌੜਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਰਜਾ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਡੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਈਏ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਘਾੜਤਾਂ ਘੜ ਕੇ, ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5, 10, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਸੁੱਖ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗ। ਕਬੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰਾ ਮਾਟ ਕੈ, ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੋਡੇ, ਜਮ ਦੀਆ ਦਮਾਮਾ ਆਏ। ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਦਾ, ਚੱਲ ਪਈ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਲਿਆ। ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਜਾਗ ਰੇ, ਜਾਗ ਰੇ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਰੇ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਝੋਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਮਨ, ਦਾਈਏ ਬੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਲ ਬੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ,
बड़ी गहरी नींदे अखां मोटियां मिटियां होईयां। तैनूं ये पता भी जिहड़ा शरीर नाल लैके आया सी साथ इहने भी छड्ड जाना। जिद्दन संसार ते आया सी इस जोत दे नाल काया भी आई सी। ये जोत काया राही ही आई सी संसार ते। जागरे कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही, सो भी संग ना हुआ। जिहड़ा नाल ही जम्मिया सी वो भी साथ छड्ड गया जी। काहे रे नर, कहन अंदर नूं सुना ना थोड़ा जिहा सुरत टिका के आवाज़ अंदर पहुंचा। साडे कोल माध्यम है लाउड करन दा, आवाज़ नूं लाउड करन दा, उच्चियां दूर तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन दे साधन ने हज़ारां मीलां तक पहुंचा सकते हैं। पर हे मालका किते दया कर, ये आवाज़ मेरे निज तक भी पहुंच जाए, मैं आप भी सुन लवां। ते जिस दिन आप सुन लई, आवाज़ कन्नां च पै गई, जागेगा, जरूर जागेगा। सतगुर जी डरा नहीं रहे सानू। कई बारी कुछ लोगों को इदां लगदा जी सानू ते डर आउंदा बाणी पढ़ के। नहीं नहीं, चेतन कर रहे हैं, गफलत विचों बाहर कढ रहे हैं। धोखे च असीं फसे हुए हैं, उस धोखे चों महाराज जी साडा भला लोचदे आ जी। पहलां तो ये मन लो चंगी तरह नाल कि गुरु साडा मित्र है, दुश्मन नहीं है। असीं ते रब नूं, गुरु नूं दुश्मन इदां चितव लिया भी जो माड़ा हुंदा हाय रब ने बुरा कीता है। जिस दिन ये समझण लग पे ना भी रब साडा मित्र है, असीं उहदी गल भी मन्नण लग पवांगे। यकीन भरोसा भी वधेगा ना जी। मित्र ते भरोसा करदा, दुश्मन ते कौन भरोसा करदा जी। जदों ये भै अंदर बनिया होवे भी हाय रब ने माड़ा कीता, इहदा मतलब माड़ा कर दिंदा है। मित्र ते भी कोई भरोसा करदा, दुश्मन ते भी कोई भरोसा करदा, दुश्मन नाल भी कोई प्यार करदा। जिहड़ा माड़ा कर सकदा है उहदे नाल प्यार बनेगा भला? जे असीं उहनूं जपदे भी हां ते डरदे जप रहे हां। पहली ते गल डर कढ। रब डर पैदा करन वास्ते नहीं, डर मकाउण वास्ते है। जिन निरभओ, जिन हर निरभओ ध्याया जी, तिनका भओ सब, कहो गज के की पढ़दे हो, तिनका भओ सब गवासी। धर्म नूं ना डर बना के रख दिता जी। कई बारी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾਤਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ, ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਏ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀਵੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। वो प्यारा है, मेरा मात पिता हर राया है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। ते जिदन भरा होया ते भरा खड़दा नहीं नाल दुख च, मां सामभदी नहीं दुख सुख विच, प्यो साया करदा नहीं अपना। तू मेरा राखा सबनी थाई। यकीन आया ते की होया जी? डर खत्म। तां भौ किहा काड़ा जियो, ना चिंता ना डर। अखां मीट के बंदा विश्वास करता है जिथे प्यार होवे। तो भगती खौफ करके नहीं करनी। वो मारदा नहीं है, सवारदा है। वो दुख नहीं दिंदा, नरकां च नहीं पहुंचाउंदा, वो नरक चों कढदा है।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੌਫ 'ਚ ਜੂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੱਪ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੱਗ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੱਫੀ ਪਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਓ ਰੱਬ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਓ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਨਾ ਹੱਠ ਨਾ ਖੌਫ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਸੱਚ ਕਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾ ਵਰਗਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਡਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਉਸ ਝਿੜਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਪਣੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਜੀ? ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ 250 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੌਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 10,000 ਦਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ,
ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਲਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਟਾਉਣਾ। ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੁਟਾਏਗਾ ਫਿਰ ਔਗਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਰਿਆਈਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਧਨ ਲੁਟਾਏਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਬ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਧਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਆਇਆ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 5000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨਾਲ ਰੋਗ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆਉਣਗੇ, ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ। ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਟ ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਮਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਦਪ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਦਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸੰਜਾਣੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਵਕਤ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਮੂਣ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਮਿੱਟੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਉਜਲਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਾਹ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ।
ਬਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜੋ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਤੇ ਖੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੱਲਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਲਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਛਾਟੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਵੈਦ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣਾ ਉਦਣ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਕਾਜ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਣ, ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਹੈ ਭਾਗਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਨਾ ਮੌਤ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਾਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਆ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦਾ ਝੋਰਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ ਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਤਮੰਨਾ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਦ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੀਮ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣੇ, ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਛੱਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਔਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਹਿਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ
ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਵਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 400 ਸਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਰਗਰ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ 100% ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ 100% ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਰਸ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਧੋ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਉਡੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਦਿਹੁਰੇ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਹਾਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰੇ ਬੌਰੇ, ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖਤ ਕੋਈ। ਲੱਟ ਛਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ।
ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਿਭਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗ ਵਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस कीरै, विपत परी सब ही संग छाड़ित, को ना आवत नेरै। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਾ ਨਾ। ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਆ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ। ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਪਿੜਦੇ ਵੇਖੇ ਕੋਲੂ ਚ, ਏਦਾਂ ਸੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੰਡਾਉਣਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਣਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਸਹਿਜ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋ ਉਦਾਸ। ਕਿਉਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜਿਆ ਨਾ ਨਿਬੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣਾ। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। मुर्दा हो गया फिर मुर्दा। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਬੜਵਾਇਆ ਉੱਠਦਾ, ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ। ਤੋ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਰਧੰਗਣੀ ਅੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ, ਹਮ ਰਾਜ ਹਮ ਸਫਰ, ਜਬ ਵੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ,
ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ। ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਪੈਸਾ, ਪਦਵੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਕੋ ਕਾਮ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮਹਿ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਪਾਲੀਏ ਬੱਚੇ, ਫਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵੇਟਰ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਓੜਕ ਜਦੋਂ 200 400 ਘੰਟੇ 500 ਘੰਟੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜੋਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਗਦੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।